وہ روتے ہوئے بولی، وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری ستیلی ماں کے۔ پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے تمہاری ستیلی ماں نے، جو عدنان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینا بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس وقت کا انتظار کرو جب تمہارے بھائی کو دکھائی دینے لگے، مگر تب تک سوائے پچھتاوے کے تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال میری جان، تم فکر مت کرو، ظفر کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں۔ تمہاری شادی اس غلیظ انسان سے نہیں ہوگی، یہ تمہاری بہن کا تم سے وعدہ ہے۔ اب بس تم چپ ہو جاؤ، تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ سیما نے حیا کو سمجھایا۔ سیما نے اسلام آباد کے فلائٹ کی ٹکٹ حیا کے نکاح کی رات کی کروائی تھی، اور اس سے پہلے اسے ہر حال میں حیا کی شادی روکنی تھی۔ سارا بیگم نے حیا کا نکاح مائیوں کی رات ہی رکھوا دیا تھا۔ مائیوں کے جوڑے میں حیا کا ایک الگ ہی روپ نکھرا تھا۔ وہیں دوسری طرف سیما بھی گرین رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی گرین رنگ میں کچھ زیادہ ہی ابھر کر نظر آتی تھی، اور آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ آئینے میں خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے سیما مسکرائی تو عدنان، آج وہ دن آ ہی گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایک دن تھا کہ سیما تمہاری جان تھی، سیما کو تم جان کہا کرتے تھے، اور آج تم سیما سے ہر دم نفرت کا دم بھرتے ہو۔ ہماری یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے دیکھتے ہیں۔ جب محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے ہو جائے تو اسے بھلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عدنان اپنے مرد ہونے کے غرور میں یہ بات بھول گیا تھا کہ دنیا میں عورت سے زیادہ مضبوط اور ضدی کوئی بھی نہیں۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا سکتی ہے، مگر جب عورت اپنی کرنی پر آ جائے تو مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ سیما انتہائی فخر سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ گارڈن ایریا کو مکمل دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ ایک طرف کھانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کرسیوں کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی جانب ایک اسٹیج تھا جہاں پر جھولا رکھا ہوا تھا، وہیں پر آج حیا کو مہندی لگنی تھی۔ سیما نے دور سے ہی یہ سب چیزوں کو دیکھا کہ تبھی اس کی نظر انسپکٹر سہیل پر پڑی۔ سیما کو انتہائی حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی وہ انسپکٹر سہیل کے پاس گئی۔ ہیلو انسپکٹر سہیل، کیسے ہیں آپ؟ سیما نے انتہائی ادا سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو انسپکٹر سہیل اسے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ فارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ اب سیما کے لہجے میں طنز کا انداز نمایاں تھا۔ انسپکٹر سہیل کچھ بول نہیں سکا۔ ویسے چال تو بہت اچھی چلی تھی آپ نے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہوں گے کہ چالیں کبھی کبھی الٹی بھی پلٹ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی سیما، سہیل سنجیدگی سے بولا۔ اچھا تو پھر میری اور آپ کی تصویر عدنان تک کیسے پہنچی؟ سیما نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی تصویر؟ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سہیل سرے سے انکاری ہو گیا۔ خیر اب تو آپ لا علمی کا اظہار کریں گے ہی، چلیں ٹھیک ہے۔ گیم کھیلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتر ہی آئے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں گی گیم کیسے کھیلتے ہیں۔ صرف دیکھیے اور انتظار کریے۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا سہیل کے پاس کھڑے ہونا عدنان کی نظر سے چھپ نہیں سکا۔ جتنی دیر وہ سہیل سے کھڑی باتیں کرتی رہی، عدنان کے جسم پر جیسے چونٹیاں رینگتی رہی۔ اسے اپنا آپ ایک گلا سڑا محسوس ہونے لگا۔ آج جس قدر سیما حسین لگ رہی تھی، عدنان کو ایک بار پھر اس سے محبت ہونے لگی، لیکن وہ اپنی نفرت، غصے اور انا میں اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر بار وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی سوچ کر اس نے آج بھی سیما کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کا انسپکٹر سہیل شہریار یا کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہونا وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سیما جا رہی تھی، کوریڈور پر پہنچی ہی تھی کہ کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس اچانک آفت پر سیما سخت گھبرائی اور پینک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اسی وقت سیما کی نظر سامنے والی شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جاں تھا۔ سیما کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جانتی تھی عدنان کے علاوہ اسے اس طرح کوئی اور نہیں چھو سکتا تھا۔ اگر عدنان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے بھی انسپکٹر سہیل سے وہ سب اتفاق سے ہوا، ورنہ انسپکٹر سہیل اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو شاید اب تک اپنا برا حال کروا چکا ہوتا، اور ویسے بھی اب سیما سوچ چکی تھی کہ اسے اس سہیل کو اسی کی چال میں الجھانا ہے۔
सीमा ने अदनान को नागवारी से देखा और पूछा, क्या मसला है? अदनान सुलगते हुए अंदाज में, तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांस छोड़ता हुआ उसके जिस्म से उठती खुशबू को महसूस करता दबे दबे अल्फाज में गुर्राया। उसकी गुर्राहट सुनकर सीमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। और मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, खुद मुख्तार हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो, वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, जबकि अदनान ने उसके गिर्द दीवार के साथ दोनों अतराफ में अपनी हथेलियों को जमाते हुए उसे गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम्हारी जात का हर बाब मुझसे शुरू होकर मुझ पे खत्म होता है सीमा, इस बात को कभी भूलने की कोशिश भी मत करना। वो उसके चेहरे पे अपनी गहरी नजरें जमा कर बिना पलक झपके बोला। सीमा ने कहा, मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी बहन की तरफ तवज्जो दो जिसकी शादी है, जो शायद होती भी है कि नहीं। सीमा ने उसका ध्यान खुद से हटाना चाहा, लेकिन सामने भी कोई आम बंदा तो था नहीं, अदनान था। उसके सर के पीछे से हाथ लेकर जाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे से बहुत करीब किया। आइंदा एहतियात करना सीमा, अगर कोई शख्स भी मुझे तुम्हारे आसपास दिखाई दिया तो फिर इस दुनिया में दिखाई देगा या नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। और तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा। वो उसे झटके से छोड़ता हुआ पीछे हटा। जवाब में सीमा ने कहा, तो फिर मुझे तुम्हारी जान सबसे पहले लेनी चाहिए, जो अलमास को हमेशा अपने साथ चिपकाए रखते हो। वो भी गुस्से से बोली कि अदनान के कदम रुके। अदनान इतनी सस्ती चीज नहीं कि हर एक को मैसर आ जाए। वो जरा सी गर्दन मोड़ के कहता हुआ वहां से चला गया, जबकि सीमा अंदर ही अंदर गुस्से से बल खाती रह गई। फिलहाल सीमा का पूरा फोकस अदनान को अपने दिमाग से निकालकर इस शादी को रोकना था। निकाह की सुन्नत अभी होना बाकी थी। मौलवी साहब अदनान के हमरा अंदर की जानिब बढ़े, जहाँ हया के साथ दादी जाना और सारा साहिबा मौजूद थी। निकाह शुरू हुआ। हया राहिल बिनते राहिल खान, आपका निकाह जफर असद जावेद के साथ 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर हया खामोश रही। गोद में हाथ धरे हुए वो अपने लहंगे को हाथ में सख्ती से मुट्ठी में दबोच गई। उसकी खामोशी से पे मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए, लेकिन हया इस बार भी खामोश ही रही। हया बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, उनको जवाब दो। हया बहुत कुछ कहना चाह रही थी मगर उसके लबों ने उसका साथ नहीं दिया। क्या ये निकाह लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रहा है? मौलवी साहब ने अदनान की जानिब देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है मौलवी साहब, आप बस मुझे 5 मिनट का वक्त दें, इसके बाद फिर बात करते हैं, अदनान ने मौलवी साहब से कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। अदनान ने कमरे को लॉक लगाया और हया के पास आया। तुम क्या चाहती हो? आज सब लोगों के सामने हमारी रुसवाई हो? तो ऐसा ही होगा। अपने भाई का सर शर्मिंदगी से झुकाना चाहती हो तो हया झुका दो। नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हया, फिर इन सब बातों का कोई वक्त नहीं है, प्लीज़ भाई आप मेरी बात तो सुनिए। अदनान ने नागवारी से कहा, हया ये शादी अगर तुम्हें नहीं करनी तो ठीक है, तो तुम इनकार कर दो, लेकिन तुम्हारे इनकार के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि इज्जत चली जाएगी। इससे बेहतर है कि जान चली जाए और तुम्हारे इनकार पर तुम अपने भाई का मरा हुआ मुंह देखोगे। अदनान ने उसे ब्लैकमेल किया। उसके मरने वाली बात पर हया अपनी जगह से तड़प कर उठी। खुदा का वास्ता है भाई, मरने की बात मत करें, मेरी बात मान लो हया और ये शादी कर लो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये निकाह करूं, इसी में आपकी खुशी है, तो मैं राजी हूँ। हया ने फैसला किया कि वो अपने भाई की खातिर ये निकाह ज़रूर करेगी। अदनान ने हया को अपने सीने से लगाया। हया, तुम्हें मेरे फैसले पर फ़ख्र होगा, ज़फ़र बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। अदनान ने दिल से हया को दुआ दी और बाहर आया ताकि मौलवी साहब को अंदर लेकर जा सके, लेकिन बाहर तो एक अलग ही तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था। इंतहाई शोर शराबा सुनते हुए अदनान बाहर की जानिब तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए बढ़ा। क्या हो रहा है ये सब और ये शोर क्यों? अदनान ने हैरत से पूछा। ये देखिए अदनान साहब, बड़ी महफिल में ये लड़की आकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो भी उसके निकाह के दिन। क्या ये बेइज्जती नहीं है हमारी? असद साहब ने गुस्से से कहा। कौन सा इल्ज़ाम? कैसा इल्ज़ाम? अदनान ने हैरत से पूछा। मैं बताती हूँ आपको, ये शख्स जो यहाँ निकाह के लिए बैठा है, इसने कल अपनी सारी रात मेरे साथ रंगीन की है, मुझे शादी की झूठी आस देकर आज यहाँ पे किसी और लड़की से निकाह कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अदनान ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। ये सब एक साजिश है अदनान, हमें बेइज्जत करने की। ये लड़की झूठी है, इल्ज़ाम लगा रही है मेरे बेटे पे। असद साहब फौरन बोले। मैं झूठ बोल रही हूँ? आपका बेटा रात भर मेरे साथ रहा, मैं मिडिल क्लास लड़की, इसकी मोहब्बत, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर एतबार करके अपनी इज्जत गंवा बैठी, सब कुछ इसके हवाले कर दिया, अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया। वो लड़की रो पड़ी। तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। असद साहब गुर्राए। मुझे पता था आप अमीर लोग यही कहेंगे, इसलिए ये सबूत हैं। इसमें आपका बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है खुद देख लें।
اس لڑکی نے فوٹوگراف ظفر کے منہ پر مارے جو بکھرتی ہوئی وہاں زمین پر گر گئی۔ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا وہ لڑکی اور ظفر ایک دوسرے کے کتنا قریب تھے۔ عدنان کے ہاتھ میں ایک تصویر آئی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگیں۔ وہ تصویر لے کر ظفر کے مقابل کھڑا ہوا۔ ظفر، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی جو بول رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ عدنان کے سرد انداز پر ظفر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے رات کو ظفر کا بستر گرم کیا تھا۔ وہ یوں تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بناتا آیا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی لڑکی اس طرح سے مد مقابل آ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکی تھی، اور جو آج اس لڑکی نے کیا اور یہ فوٹوگراف بنائے، اس کا مطلب اس لڑکی نے اسے ٹریپ کیا۔ ظفر، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تصویریں اصلی ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ عدنان کی غراتی ہوئی آواز پر ظفر اپنے خیالوں سے چونکا۔ میں آپ کو وضاحت دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں، عدنان نے کہا۔ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس وقت پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظر عدنان اور ظفر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی سینے پر بازو باندھے سیما اس نظارے کو انجوائے کر رہی تھی۔ ظفر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ظفر آگے کچھ اور کہتا، عدنان کا ہاتھ اٹھا اور ظفر کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ظفر اپنے قدموں پر لڑ کھڑایا اور پلٹ کے عدنان کو دیکھا۔ عدنان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دوسری طرف اسد صاحب بولے، تم میرے بیٹے پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو جبکہ یہ سازش تمہارے اپنے گھر والوں کی رچی ہوئی ہے؟ یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ انہوں نے سیما کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیما نے طنزیہ مسکراہٹ سے ان کو دیکھا اور بولا، آپ کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے اسد صاحب، اور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ عدنان نے اپنے لب بھینچے۔ عدنان، یہ لڑکی کتنی بڑی سازشی ہے، کیا تم جانتے نہیں؟ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، اور سارا بالکل صحیح کہتی ہے، یہ لڑکی سارے فساد کی جڑ ہے جو میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے، اور یہ جو دوسری لڑکی ہے اس کو لانے والی بھی یہ سیما ہی ہے۔ اسد صاحب بہت غصے بھرے انداز میں سیما کی جانب بڑھے کہ عدنان ان کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ خبردار اسد صاحب، میری فیملی کے کسی بھی فرد کی طرف اگر آپ نے ایک قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، آپ اپنے بیٹے کو لیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ عدنان نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا۔ لیکن عدنان، وہ پھر سے بولے، میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائیں یہاں سے۔ عدنان نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ اسد صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سارے باراتی بھی ان کے ساتھ واپس نکل گئے۔ عدنان وہیں کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوئے اس سے بچا، اور اس کو بچانے والی صرف سیما تھی۔ اگر وہ سیما کی ضد میں آ کر حیا کا نکاح ظفر سے کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظر اٹھا کر سیما کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ سارے مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے۔ سیما نے سب کو خاموشی سے جاتا ہوا دیکھا، کمرے میں گئی اور دادی جان سے ملی اور ان کو الوداع بولا۔ دادی جان نے سیما کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیما نے دادی جان سے بولا کہ دادی جان، میں اس سے زیادہ اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ عدنان نے صاف الفاظ میں مجھے اس گھر سے نکل جانے کے لیے بولا ہے۔ دادی نے کہا، عدنان تمہیں اس گھر سے نکال ہی نہیں سکتا کیونکہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہارا بھی اس گھر میں حصہ ہے۔ تو سیما نے ہنس کر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو عدنان کبھی بھی مجھے اس گھر سے نکلنے کو نہ بولتا۔ دادی نے کہا، عدنان غصے میں تھا بیٹا، اس لیے اس نے ایسا کہا، ورنہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ سیما نے کہا، دادی جان الفاظ کو درست کریں، کرتا ہے نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بھی سب ایک مذاق تھا، اور مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر سیما خاموشی سے اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل گئی۔ دروازے پہ اس نے ٹیکسی بلوائی ہوئی تھی جس نے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا، اور سیما کراچی چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف عدنان اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عدنان حیا کے پاس آیا اور حیا سے اس نے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ حیا میری جان، تم صحیح تھی، سیما صحیح تھی، میں غلط تھا۔ پتہ نہیں میرے اندر اتنا غرور اور انا کیوں آ گئی تھی کہ میں تم دونوں کی بات سن نہیں سکا، مگر میری بہن مجھے معاف کر دو۔ حیا رو پڑی۔ اس نے کہا، بھائی آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے، بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حقیقت وقت پر آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد عدنان اس کے کمرے سے نکلا۔ اب عدنان کے قدم سیما کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر سیما کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عدنان نے سیما کے کمرے پر 2 سے 3 دفعہ دستک دی، مگر سیما نے دروازہ نہیں کھولا۔ عدنان خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے سیما کے نمبر پر کال ملائی تو سیما کا نمبر بند جا رہا تھا۔ عدنان نے سوچا کہ میں سیما سے صبح ہی بات کروں گا۔ اس کے بعد عدنان نے دادی جان سے بھی جا کر معافی مانگی۔ دادی جان نے عدنان کو معاف تو کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ سیما یہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ دادی جان عدنان کو احساس کروانا چاہتی تھی کہ عدنان سیما سے خود سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ رد عمل دیکھنا چاہتی تھی کہ عدنان کو جب خود سے پتہ چلے گا کہ سیما سب کو چھوڑ کر اپنے نانا کے پاس چلی گئی ہے تو عدنان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، اور اسی بہانے عدنان اور سیما کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔
बहरहाल अगले दिन सुबह के वक्त जब नाश्ते का आगाज़ हुआ और सब टेबल पर बैठे थे तो सीमा के अलावा सब टेबल पर थे और खामोश थे। अदनान की नज़रें सीमा को ढूंढ रही थी मगर सीमा उसे कहीं नज़र नहीं आई। जब अदनान से सब्र नहीं हुआ तो उसने सारा आंटी से पूछा, आंटी सीमा कहाँ है? सारा आंटी ने इंतहाई काटदार नज़रों से अदनान को देखा और बोला, मैं उसकी कोई निगरान नहीं हूँ जो मुझे पता हो कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अपने कमरे में होगी। और अदनान, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अदनान ने नागवारी से सारा आंटी को देखा मगर क्योंकि वो सारा आंटी की इज्जत करता था उनको कुछ नहीं बोला। अदनान नाश्ते की मेज़ छोड़कर दोबारा सीमा के कमरे की तरफ गया। उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर दरवाज़ा फिर बंद था। अदनान ने फिर फ़ोन मिलाया तो अदनान का नंबर ही सीमा ने ब्लॉक कर दिया था। अदनान को कुछ समझ में नहीं आया। अदनान ने जब सीमा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो लॉक खुला हुआ था। अदनान कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सीमा कमरे में नहीं थी। अदनान ने सीमा को आवाज़ें दी, वॉशरूम देखा मगर सीमा कहीं नहीं थी। अदनान ने जब अलमारी खोली तो अलमारी में सीमा के कोई भी कपड़े, कोई भी सामान नहीं था। अदनान घबरा गया और घबरा के सीधा दादी जान के पास पहुंचा और जाके पूछा कि सीमा कहाँ है? दादी जान ने कहा कि सीमा यहाँ से चली गई है। अदनान हैरत से, कहाँ चली गई है दादी जान? दादी जान ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम ही ने तो कहा था कि वो इस घर से चली जाए। अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए वो बच्ची यहाँ से अपने नाना के पास चली गई है। ये सुनते ही अदनान का दिमाग घूम गया कि सीमा इस्लामाबाद चली गई है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। उसने सीमा को जो बोला था गुस्से में बोला था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि सीमा इस घर से दूर हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सीमा अगर इस्लामाबाद गई है तो वहाँ पर शहरियार भी है और सीमा तो अदनान से नाराज़ होकर गई है। और अगर वहाँ पर सीमा के नाना ने सीमा का निकाह शहरियार से कर दिया तो अदनान ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अदनान की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने फ़ौरन ज़ोर से हया को आवाज़ दी और उसको बुलाया और उससे पूछा, क्या वो जानती थी कि सीमा यहाँ से जाने वाली है? हया ने कहा, हाँ वो जानती थी कि सीमा यहाँ से जाने वाली है, वो सिर्फ मेरी शादी की वजह से ही यहाँ रुकी हुई थी। अदनान ने शिकायती निगाहों से दादी को देखा कि आप भी जानती थी? दादी ने आराम से कहा, हाँ मैं भी जानती थी कि सीमा यहाँ से जा रही है और इसी में उस बच्ची की भलाई भी है। जहाँ पे उस बच्ची की इज्जत नहीं, जहाँ पे उस बच्ची को हर वक्त बेइज्जत किया जाता हो, मेरी बच्ची वहाँ रहे, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। इससे बेहतर है वो इज्जत से अपने नाना के घर रहे। बल्कि मैंने तो उसके नाना से बात करनी है कि वो सीमा की शादी शहरियार के साथ तय कर दें। अदनान गुस्से से भड़का, दादी जान अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान भी ले लूँगा और सीमा की भी ले लूँगा। आप सीमा को फ़ौरन वापस बुलवाएं। दादी ने कहा, मैं सीमा को क्यों बुलवाऊं? अदनान ने कहा, दादी जान मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, आपसे कह रहा हूँ सीमा को वापस बुलवाएं। दादी जान ने कहा, हाँ, और मैंने सीमा को बोला कि बेटा वापस आ जाओ। अदनान बोल रहा है और सीमा फ़ौरन वापस आ जाएगी। जैसे तुम मेरी हर बात मानते हो ना, वैसे सीमा भी फ़ौरन मान जाएगी। अदनान ने अपने होंठ भींचे और हया से कहा, हया सीमा को फ़ोन करके बोलो कि दादी जान की हालत बहुत ख़राब है। दादी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, अपने मतलब के लिए तुम मेरी हालत ख़राब कर रहे हो। अदनान ने कहा, प्लीज़ दादी जान आप मेरी हालत पर रहम करें, मैंने गलती की, मैं हर एक से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ सीमा को पहली फुर्सत में यहाँ बुलवाएं। मैं नहीं चाहता कि सीमा किसी भी सूरत अपने नाना के घर पर रहे, वो भी उस सूरत में जबकि उसके नाना चाहते हैं कि उसकी शादी शहरियार के साथ हो जाए, जो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं जानता हूँ सीमा यहाँ तब तक नहीं आएगी जब तक उसको आपकी तबीयत की इत्तला नहीं मिलेगी। इसलिए हया, तुम फ़ौरन सीमा को फ़ोन करो कि वो यहाँ पर वापस आए, दादी जान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हया ने दादी जान की तरफ देखा। दादी जान ने हाँ में सर हिलाया तो हया ने सीमा को घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन किया कि सीमा आप ही रात को जो इतना कुछ हुआ है, इसके बाद दादी जान की हालत बहुत ख़राब है, उनका बीपी हाई हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, आप फ़ौरन कराची वापस आ जाइए। सीमा इस्लामाबाद पहुंची ही थी कि हया का फ़ोन आ गया। सीमा परेशान हो गई। उसने कहा, क्या हुआ है दादी जान को? हया ने कहा, रात से दादी जान की हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि आप तो जानती हैं रात को कितना तमाशा हुआ था, लेकिन सुबह होते होते दादी जान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है और वो आपको बहुत याद कर रही हैं, आपको फ़ौरन कराची आना पड़ेगा। सीमा ने कहा, ठीक है। सीमा ने नाना जान से कहा, बराए मेहरबानी मेरे कराची के टिकट बुक करवा दें, मुझे वापस जाना है। सीमा के नाना ने फ़ौरन ही सीमा के लिए कराची की टिकट बुक करवाई और शहरियार ने सीमा को ऑफ़र की कि वो चाहे तो उसके साथ चल सकता है, मगर सीमा ने शहरियार को आने से मना कर दिया। सीमा ने हया को फ़ोन पे बताया कि वो कराची वापस आ रही है, उसकी इतने बजे की फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दे। शाम तक सीमा कराची वापस पहुंच चुकी थी। जब वो कराची एयरपोर्ट से वापस निकली और गाड़ी में बैठी तो चौंक कर रह गई कि ड्राइविंग सीट पर अदनान निहायत ही गुस्से से बैठा हुआ था। सीमा ने नागवारी से अदनान को देखा मगर कुछ नहीं बोली। अदनान ने गाड़ी स्टार्ट की और जब घर की तरफ रुख किया
तो सीमा ने फौरन कहा मुझे घर नहीं जाना, मुझे दादी जान से मिलना है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अदनान ने कहा दादी जान घर पर पहुंच चुकी हैं, घर पर चलकर उनको देख लेना। सीमा ने कहा क्या मतलब? अदनान ने कहा घर जाके तुम्हें मतलब समझाऊंगा, जो कुछ तुमने किया है तुम्हें इस बात की वजाहत देनी पड़ेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का, उस शहरियार के पास जाने का, हर बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। सीमा ने नागवारी से कहा मुझे दादी जान की तबीयत के बारे में बताओ। अदनान ने कहा मैंने कुछ पूछा है, तुम यहाँ से कैसे गई? सीमा ने कहा क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम अलमास के साथ क्यों रहते हो, अलमास के साथ क्यों घूमते हो, अलमास से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले हैं? और मैं यहाँ से क्यों गई? तो अदनान साहब आप ही ने मुझे जताया था कि ये घर आपका है, इसीलिए मैं यहाँ से गई। अदनान ने कहा मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी फर्माबरदारी पर कि मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से चली जाओ और तुम चली गई। जब मैं तुमसे चीख चीख कर बोल रहा था कि तुम हया को क्यों मना कर रही हो जफ़र से शादी पर, तो तुम उस वक्त मेरे खिलाफ जा रही थी। उस वक्त तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, उस वक्त तो तुमने वही किया जो सही था। सीमा ने कहा तुम मानते हो ना कि मैंने वही किया जो सही था? तुम गलत थे। मैंने तुम्हारी बात ना मान के हया की जफ़र से शादी रुकवा के कितना सही काम किया। अदनान ने कहा हाँ बिल्कुल, जब इस बात में तुम सही थी और मैं गलत था, तो गुस्से में जब मैंने तुम्हें घर से निकलने के लिए कहा था तो उस वक्त भी तो मैं गलत था। तुमने उस वक्त मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम घर छोड़ कर कैसे गई? सीमा ने कहा अब हर बात में तो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती ना। अदनान ने अपने होठ भींचे। बहरहाल घर आ गया था। सीमा अंदर गई। दादी जान की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। सीमा ने नागवारी से हया की तरफ देखा और पूछा ये सब क्या तमाशा है? हया ने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानती, ये सब कुछ भाई का किया धरा है, जो पूछना है भाई से पूछो। सीमा इंतहाई गुस्से से अपने कमरे की तरफ गई और सामान रखा। अभी रखा ही था कि एकदम दरवाज़ा धड़ से खुला और अदनान कमरे में बेलगाम घोड़े की तरह दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। सीमा ने इंतहाई गुस्से से बोला अदनान ये क्या बदतमीज़ी है? अदनान ने नशे भरी निगाहों से सीमा को देखा और बोला मोहब्बत तो मोहब्बत है जो हमेशा तुमसे रहेगी, फिर चाहे तुम नाराज़ हो जाओ, बेरुखी दिखाओ, चिल्लाओ या खामोश हो जाओ, मगर भूल कर भी छोड़कर मत जाना, और ना ही छोड़कर जाने की बात करना, वरना इसके बाद क्या होगा इसकी गारंटी मैं खुद भी नहीं दे सकता। सीमा सीमा हैरत से अदनान को देख रही थी और उसकी बात को सुन रही थी। अदनान सीमा के करीब आया और आके सीमा का हाथ अपने दिल पर रखा और बोला सीमा इस दिल की धड़कन को महसूस करो और हमेशा याद रखना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसे मेरी मोहब्बत समझो, हक समझो या कब्ज़ा, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, और अगर तुम किसी और की होना चाहती हो तो फिर मेरे मरने की दुआ करो। अभी अदनान ने इतना बोला ही था कि सीमा ने खींच के अदनान के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला प्यार भी करते हो और मरने की बातें भी करते हो, मोहब्बत भी करते हो, सज़ा भी देते हो, दुख भी देते हो, तन्हाई भी देते हो, और फिर ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भी ना जाऊं। अदनान एक ही दफ़ा बता दो कि तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? अदनान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे वो वीडियो दिखाई जो सारा आंटी ने अदनान को दिखाई थी, जिसमें शहरियार उसको प्रपोज कर रहा था। इस वीडियो को देख के सीमा सारी बात समझ गई और उसने अदनान की तरफ हैरत से देखा और बोला तुम इस वीडियो पे यकीन कर रहे हो? अदनान ने कहा यकीन ना करूं तो क्या करूं? सीमा ने कहा मगर अदनान इसमें मेरे इकरार में जवाब कहाँ है? तुम मुझे वो तो दिखाओ। तुम मुझे वो दिखा रहे हो जिसमें शहरियार मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, मगर इसके बाद अगला जवाब क्या इसमें है? क्या तुम जानते हो मैंने शहरियार को क्या जवाब दिया था? मैंने शहरियार से कहा था कि मैं बचपन से लेके आज तक और आज से लेके मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ अदनान की थी, अदनान की हूँ और अदनान की रहूँगी। मैं अदनान के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और शहरियार मेरी बात समझ गया था। अदनान जिसने भी तुम्हें ये वीडियो दिखाया उसने जानबूझ के तुम्हें ये अधूरा वीडियो दिखाया ताकि हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा हो और तुम मुझसे दूर हो जाओ, और तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये वीडियो किसने दिखाया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये वीडियो सारा आंटी ने दिखाया। अदनान ने इंतहाई शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। अदनान सीमा के करीब हुआ और अपने होठ सीमा के माथे पर रख दिया और बोला शिकवा करो, गिला करो, लड़ाई करो, मगर हमेशा मेरे पास रहो, कभी छोड़कर मत जाना। और मैं बहुत जल्द दादी जान से बात करता हूँ कि हमारी शादी हो जाए। वैसे भी ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। और सीमा कभी मैं गुस्से में बोल भी दूँ कि इस घर से निकल जाओ तो तुम मुझे पलट कर बोल सकती हो। तुम्हारे पास यह हक हासिल है कि तुम इस घर की मालिक हो। तुम्हें इस घर से कोई कभी भी नहीं निकाल सकता। तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती और ना ही कोई तुम्हें इस घर से निकाल सकता है। तुम्हारा इस घर पर पूरा पूरा हक है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी भी सीमा के दिल में अलमास नाम का एक तूफान मौजूद था।
सीमा ने अदनान से पूछा, मुझ पर तो तुम पूरा हक जमा रहे हो अदनान, और ये अल्मास जो हमारे बीच में है। अदनान ने हैरत से सीमा को देखा और बोला, तुम्हें किसने कह दिया अल्मास को मैं पसंद करता हूँ? यह अल्मास मेरी ज़िंदगी में है। अरे वो सिर्फ मेरी एक कोलीग है, बिजनेस पार्टनर की तरह, और कुछ नहीं। मेरा उससे ताल्लुक और हो भी नहीं सकता। अदनान हंसकर सीमा से कहता है कि ये दिल तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कौन कहता है कि मुझे इश्क दोबारा किसी और से होगा? ये इश्क सिर्फ तुमसे हुआ है और तुमसे ही रहेगा, और हमारी ज़िंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है। सीमा कहती है, अपने वादे पर कायम रहना, क्योंकि इश्क और मोहब्बत में दगा मुझे कबूल नहीं। अदनान कहता है, ऐसा ही होगा। इसके बाद अदनान कहता है, नीचे आ जाओ। ये बोल के अदनान कमरे से निकल जाता है। सीमा भी मुस्कुराती हुई नीचे की तरफ आती है। सीमा जब लाउंज में पहुंचती है तो सारा बेगम इंतहाई गुस्से से सीमा को देखती हैं। उनका बस नहीं चल रहा होता कि उठ के सीमा का गला दबा दें। अदनान लाउंज में आके सबसे हंसी मजाक शुरू करता है ताकि सबका ध्यान बटे, क्योंकि घर में बहुत तूफान आ चुके थे जिनसे पूरा घर गुजरा था और घर पर सोगवारी छाई हुई थी। सीमा और हया भी आपस में एक साथ बैठ के हंसी मजाक शुरू कर देती हैं। हया की आंखों में आंसू होते हैं और वो सीमा से नाराज़गी का इजहार कर रही होती है कि वो क्यों चली गई। मगर वहीं पर सारा बेगम नागन की तरह उन सबको डसने के लिए तैयार बैठी थी और खामोशी से सबको देख रही थी। उनके अंदर बहुत बड़ा तूफान बरपा था। दादी जान भी वहाँ बैठी हुई हंसी मजाक में बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। अदनान ने हया से कहा, आई एम सॉरी हया, मैं भाई होके वो काम नहीं कर सका जो सीमा ने कर दिया, मुझे माफ़ कर देना मेरी जान। हया फौरन उठते हुए उसके पास आया, उसके सीने से लग गई। भाई, मेरे लिए आप सबसे पहले हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए इस निकाह के लिए भी राज़ी हो गई। लेकिन सीमा आप ही ने और मैंने खुद जफ़र को गलत काम करते हुए देखा था, मगर आपने हमारी बात का यकीन ही नहीं किया। वो रोते हुए लहजे में बोली। अदनान ने कहा, जानता हूँ अपनी ज़िद में आकर मैं सब कुछ बिगाड़ चला था, मगर वो तो अल्लाह ने हमारे माँ बाप की किसी नेकी के बदले हमें इस अजाब से बचा लिया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है तुम महफूज हो। खुशी है तुम महफूज हो। कि अचानक सारा बेगम चीख कर बोली, अदनान, तुमने गलत किया। एक पराई लड़की बाहर से आई और उसने आके जफ़र पर इल्ज़ाम लगाया, और तुमने जफ़र और असद की बात को सुने बगैर निकाह से इनकार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। सारा बहुत बुरी तरह चीखी। अदनान ने सारा आंटी से कहा, आंटी, आप मेरी बहन की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? मैं जानता हूँ कि जफ़र आपके कज़न का बेटा है और आपको तो उसके बारे में सब कुछ मालूम होगा ना, फिर आपने हमसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? सारा की बात पर अदनान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जब्त करते हुए धीमे लहजे में बोला, अदनान, जफ़र बहुत अच्छा इंसान है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। बस कर दें सारा आंटी, बस कर दें। अदनान खड़ा हुआ ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, वो कितना अच्छा इंसान है देख चुका हूँ बड़ी महफिल में। उसने अपना गुनाह कबूल किया और आप उसको मेरे सामने बेकसूर साबित करना चाह रही हैं। वो बेकसूर है अदनान, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये सब कुछ किया धरा इस सीमा का है। इस फ्रॉड लड़की को लेकर भी यही आई थी। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, अच्छा, सब कुछ सीमा का ही किया गया है? तो क्या जफ़र भी सीमा के कहने पर ही इस लड़की के साथ चला गया था, उसके साथ रात गुजार रहा था? बात वो करे आंटी जो करने वाली हो। आपने हमारे साथ गलत किया, और क्यों किया है ये मैं नहीं जानता। मैं आपको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। आप मेरी सगी खाला हैं और आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अदनान, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली, आंटी, आपने कोई हद रहने ही नहीं दी। मेरी बहन का निकाह अगर जफ़र से हो जाता और उसके बाद ये हकीकत खुलती, तो यकीन करें मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करता। अदनान की बात पर सारा बेगम का पारा हाई हुआ। कहते हैं जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। तुम तीनों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया। एक तो मुल्क से बाहर जाके बैठ गया, और आज जो दो मेरे सामने बैठे हैं तो मेरे एहसानों का बदला मुझे बुरा भला कहकर उतार रहे हैं। सबके सामने मुझे गलत बोल रहे हैं। सारा बेगम ने जज्बाती तरीके से अदनान को अपनी बातों में लेना चाहा। क्या कहा आपने? एहसान? यानी आपने हम पर एहसान किया? अदनान का दिल टूटा। हाँ, एहसान ही समझो। अपनी बेइज्जती के बावजूद जब गजनवी ने मुझे ठुकरा दिया था, मैंने फिर भी तुम्हारे बाप से शादी की, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम तीनों बहन भाइयों को माँ की कमी महसूस ना हो। बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। ना औलाद, ना शौहर का प्यार, और ना ही घर, ना ही कोई प्रॉपर्टी। मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी कुर्बानियों का क्या सिला मिला? मेरे हाथ तो आज भी खाली हैं। अपनी महरूमियों का बदला हमसे लेना इस तरह क्या सही है कि एक गलत इंसान का इंतखाब करके आप मेरी बहन को जिंदा दरगोर करने वाली थी? हाँ, यही समझ लो, जब तुम लोग मेरे हो ही नहीं तो मैं तुम लोगों के बारे में क्यों सोचूं? और ये सीमा सबसे बड़ी फसाद की जड़ यही है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसकी शक्ल देखूं। इसकी माँ की वजह से इसके बाप ने मंगनी ख़त्म की, मुझे ठुकराया।
سیما کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا باپ اس کی ماں کے عشق میں پاگل تھا جبکہ میں اس کی منگیتر تھی، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا، میرے جذبات کی کسی نے پرواہ نہیں کی، اور پھر جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو تم لوگوں کا بہانہ بنا کر میری شادی تمہارے باپ کے ساتھ کر دی، استعمال شدہ چیز میرے حصے میں آئی۔ سارا کیا چاہتی ہے آج تک کسی نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں، سب نے تو سارا کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہا۔ پہلے غزنوی نے مجھے ٹھکرایا، اس کے بعد میری بہن کے مرنے کے بعد اس کے شوہر کے حصے میں مجھے ڈال دیا تاکہ میں اس کے بچوں کو پالوں۔ نہ زمین جائیداد دولت پیسہ پاور، وہ سب کچھ بھی تمہارے باپ نے تمہارے اور تمہارے بھائی کے نام کر دیا، میرے حصے میں کیا آیا؟ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگیں، چلانے لگیں۔ دادی جان حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگیں کہ ان کے دل میں اتنی نفرت اور اتنا غبار رکھ کے وہ اتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں جو آج سب پر کھل رہا ہے۔ سب حیران تھے، پریشان تھے، سوائے سیما کے جو ان کی سچائی بہت پہلے ہی جان چکی تھی۔ عدنان نے کہا، آپ نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو ماں کی جگہ دی ہے۔ کاش کہ آپ سچ میں ماں بن جاتی، میرا سب کچھ تو آپ کا تھا، بہت چاہت تھی، بہت پیار، بہت عزت تھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کہتی میں سب کچھ آپ کے نام کر دیتا آنٹی، میں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا کہ آپ کے نزدیک پیسے دولت کی کتنی اہمیت ہے۔ کاش آپ مجھے بتا دیتی تو میں سب کچھ آپ کو دے دیتا، لیکن آپ کے اندر جو نفرت تھی اس نے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج آپ اندر سے خالی ہو گئی ہیں، عدنان نے انہیں احساس دلایا۔ سارا بیگم چیخی، میرے خالی رہنے کی وجہ صرف اور صرف یہ لڑکی سیما ہے، اور آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، اس کی ماں کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ سارا بیگم بہت غصے سے سیما کی طرف بڑھیں اور اس کا گلا دبانے لگیں۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سیما یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ عدنان نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سیما سے دور کیا، دھکا دیا اور چیخا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ دوسری طرف حیا سیما کو سہارا دینے لگی جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے سانس لے رہی تھی۔ عدنان نے سیما کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہونا سیما، سانس لو، گہرے گہرے سانس لو۔ عدنان کے لہجے میں سیما کے لیے بہت فکر نمایاں تھی جسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا، اور سارا بیگم تڑپ اٹھی اس کی یہ فکر سیما کے لیے دیکھ کر۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ پہلے اس کی ماں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا پیار مجھ سے چھینا، اور آج اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ سارا بیگم غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ عدنان ان کے پیچھے جانے لگا کہ دادی کی آواز پر رکا، رہنے دو عدنان، اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو، اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا اس وقت صحیح نہیں ہے۔ ان کی بات پر عدنان چپ ہو کر رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ سیما اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدنان فوراً سیما کے کمرے میں گیا۔ سیما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عدنان نے سیما سے پوچھا، تم کب سے جانتی تھی کہ سارا آنٹی کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے؟ سیما نے کہا، میں بچپن سے جانتی تھی، میں ان کی ساری حرکتیں دیکھتی تھی، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ کچھ بھی تھا، چاہے وہ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ تم تینوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ لیکن جب مجھے لگا کہ وہ حیا کے ساتھ غلط کر رہی ہیں تو میں ڈٹ کر ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ عدنان نے کہا، سیما میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تم نے میری بہن کی جان بچائی، اور وعدہ رہا زندگی میں کبھی بھی تمہیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اچانک سے عدنان نے سیما کے ہاتھ پکڑے اور اس سے پوچھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ عدنان کے لبوں پر تھی۔ سیما خاموش ہو گئی۔ سیما بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ عدنان نے اسے بولنے پر اکسایا۔ سارا آنٹی نہیں مانیں گی، آنٹی کی فکر نہیں کرو، انہیں تو میں سنبھال لوں گا۔ مانا انہوں نے جو کچھ کیا غلط تھا، اور نہ جانے اس کے بعد اور وہ کیا کیا غلط کریں، لیکن وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل غلط کیا، وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، مگر سیما میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں برا نہیں بن سکتا ان کے ساتھ۔ عدنان تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، چلو سوچوں گی تم سے شادی کرنے کے بارے میں، سیما نے انتہائی شرارت سے کہا۔ عدنان نے کہا، ٹھیک ہے تم سوچ لو، رات تک سوچ لو، صبح میں قاضی صاحب کو بلا لیتا ہوں، پہلے نکاح کا فرض ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے۔ یہ بول کر عدنان آنکھ مارتا ہوا سیما کو کمرے سے نکل گیا۔ اسی رات میں عدنان نے دادی جان سے بات کی، حیا سے بات کی۔ سارا بیگم نے عدنان کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ بہرحال راحیل صاحب بھی لندن سے واپس آ گئے تھے، اور گھر میں ہی سیما اور عدنان کے نکاح کا فرض ادا ہو گیا، اور ایک ہفتے بعد ولیمے کا دن مقرر کیا گیا جس میں پورے خاندان والوں کی دعوت کرنی تھی۔ رات میں پورے اہتمام کے ساتھ سیما کو دلہن بنا کر حیا نے عدنان کے کمرے میں پہنچایا۔ عدنان جب کمرے میں پہنچا تو سیما کا حسین سراپا دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سیما کے قریب گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے عدنان نے اس کے ہاتھ میں کنگن پہنائے اور سیما سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد عدنان نے سیما پر اپنی شدتوں اور چاہتوں کی بارش کر دی۔ گھر میں اتنا کچھ چل رہا تھا، مگر سارا بیگم نے کسی بھی معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا اور خاموشی اختیار رکھی۔
عدنان اپنے آفس گیا تو الماس 3 دن کے بعد آج آفس آئی تھی۔ وہ سیدھا عدنان کے کیبن میں گئی۔ عدنان اپنے کام میں مصروف تھا۔ الماس کو دیکھ کر چونکا۔ آؤ کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز الماس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، تم سناؤ، مجھے یاد کیا تھا کیا؟ اس کی بات پر عدنان نے اسے دیکھا اور بولا، یاد کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، اور تم جانتی ہو عدنان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا وہ اپنا کام کرنے لگا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ عدنان نے الماس سے پوچھا۔ الماس نے کہا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ تمہیں میں نے بہت یاد کیا، تم بھی چلتے کافی انجوائے ہوتا۔ عدنان نے کہا، بہت اچھی بات ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز مسٹر رضا سے تم لے لو اور اس پر کام شروع کر دو۔ یہ کہہ کے عدنان دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری عدنان، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے ایک اہم ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ عدنان اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت سے ساتھ ہیں اور اب تمہیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے قدم اٹھانا چاہیے؟ عدنان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بھئی، ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایک دوسرے سے ایسے ہی دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے؟ ابھی الماس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عدنان نے اسے ٹوک دیا اور بولا، کیا بول رہی ہو تم؟ تمہیں ایسا کب سے لگنے لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہو گئی کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تم میری صرف اچھی دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پر کام کرتی ہو، میری امپلائی ہو اور سارا آنٹی کی دوست کی بیٹی ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ اور شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پرسوں میرا اور سیما کا ولیمہ ہے۔ میرا نکاح سیما کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ابھی عدنان نے اتنا ہی بولا تھا کہ الماس بھڑکی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ عدنان نے حیرت سے الماس کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے لگا کہ دروازہ کھلا اور سیما اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر الماس کو دیکھا، اس کو نظر انداز کیا اور عدنان کی جانب بڑھی۔ اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی سیٹ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے، اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی اور بولی، آپ نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا عدنان۔ عدنان کے چہرے پر دیکھتے ہوئے سیما کے اندر ایک خماری جاگ رہی تھی۔ عدنان نے اسی انداز میں جواب دیا، وعدے تو توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سیما نے کہا، اب اگر آپ نے کوئی وعدہ توڑا تو میں آپ کی جان لے لوں گی، منظور ہے آپ کو؟ عدنان نے کہا، 100% منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز بے حد قاتلانہ ہونا چاہیے۔ سیما اور عدنان انتہائی بے باک انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ الماس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ الماس کو وہاں اپنی موجودگی شرمندہ کر گئی۔ الماس فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی الماس کمرے سے نکلی، عدنان نے ایک جھٹکے سے سیما کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور سیما کی سانسوں تک اپنی سانسوں میں جذب کر لیں۔ اس کے بعد سیما سے پوچھا، بیگم کیا ارادہ ہے؟ یہیں پہ آپ سے پیار کر لوں یا گھر تک چلنے کا انتظار کرنا ہے؟ سیما نے عدنان کی طرف شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور بولا، فی الحال تو میں آپ کے ساتھ دوپہر کا لنچ کرنے کے لیے آئی ہوں، چلیں باہر چلیں، بقایا پیار رات کو ہم گھر پہ کریں گے، اب تو ساری زندگی یہی کرنا ہے۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اس لیے میں آفس چلی آئی، چلیں اب لنچ کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے۔ عدنان نے کہا، ایک شرط پر، کل کی طرح آج رات یہ مت کہنا کہ میں تھک گئی ہوں، بس کر دیں۔ یہ کہہ کے بہت معنی خیز انداز میں عدنان نے سیما کو کہا۔ سیما نے اپنا سر جھکا لیا اور بولی، جو حکم میرے سرتاج۔ یہ کہہ کے سیما اور عدنان ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے اور آفس سے نکل گئے۔ رہا نہیں جاتا آپ کے دیدار کے بنا، زندگی ادھوری ہے میری آپ کے پیار کے بنا۔